Hello everyone. In this session, we will discuss how to write a servlet program by using particular editor. So we can choose NetBeans editor or we can choose Eclipse editor, that is NetBeans IDE or Eclipse IDE. But we will in this session we will discuss and in detail about writing a servlet code. Okay, so now the important thing is that in the next session I will in this session I will discuss this servlet code, how to write a servlet code, and the important thing is that followed by I will share you a screen recorder. Okay, in this you will get the steps, okay, how to work in a NetBeans IDE, right? So we will first discuss about the servlet code. So we will start our discussion for a demo example. So this is one demo example, okay, for a servlet code. Now first of all we want to consider that is import statements. So initially there are two import statements, that is javax.servlet.htdp and the second import statement is for javax.servlet. Now the important fact is that the first import statement is having javax as a main package. Okay, under we are having a servlet as a sub package, and under that we are having a one more sub package, that is HTTP. Right, so javax.servlet is a package name. Under that we are having one more sub package. So I have told you when we are understanding the core Java part, okay, in semester 4 course, that at that time only I have told you how the packages, sub packages, and under those sub packages classes are organized, right? So this is the directory structure that I have already explained to you. And in a similar way, okay, in this case also we are having a javax as a main package. Okay, under that javax main package we are having servlet as a sub package, and under that servlet sub package we are having a HTTP, that is a sub package. So this is the line number 1. In the line number 2, okay, we are having a one more import statement. In that import statement we are having a javax.servlet. So I will draw a hierarchy here. So this is my javax main package. Okay, under that javax main package we are having a servlet as a sub package. Under that servlet sub package we are having a HTTP as a one more sub package, and under that HTTP sub package we are having a class called as a HTTP servlet class, right? And this HTTP servlet class is inherited from generic servlet class, and generic servlet is implemented by using a servlet interface. So all these things we have already discussed, that hierarchy we have already discussed. Okay, तर महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की javax हे मेन पॅकेज आहे, servlet हे सब पॅकेज आहे, त्याच्या आतमध्ये HTTP नावाचं सब पॅकेज आहे, आणि त्या HTTP नावाच्या सब पॅकेजमध्ये आपल्याकडे क्लासेस अवेलेबल आहेत. त्या एका क्लासचं नाव काय, HTTP servlet. आता सर्वलेट या सब पॅकेजमध्ये HTTP नावाचं एक सब पॅकेज अवेलेबल आहे, ठीक आहे, ते इथे आपण रिप्रेझेंट केलं आहे. मग सर्वलेट या सब पॅकेजमध्ये अजून काही गोष्टी आहेत, त्या अजून काही गोष्टी येऊ शकतात, एकाखाली एक येऊ शकतात. ओके, बट इम्पॉर्टंट काय आहे ह्याच्यामध्ये की आपल्याला सर्वलेट या सब पॅकेजमध्ये जो HTTP सर्वलेट नावाचा क्लास आहे, या HTTP सर्वलेट नावाच्या क्लासला मी आता हायलाईट करतो आहे बघा. ह्या क्लासला जर आपल्याला वापरायचं असेल तर HTTP सर्वलेट या क्लासला वापरण्यासाठी आपल्याला HTTP सब पॅकेजला वापरावं लागेल, ॲक्सेस करावं लागेल. आणि HTTP नावाच्या सब पॅकेजला आपल्याला ॲक्सेस करण्यासाठी सर्वलेट नावाच्या सब पॅकेजला ॲक्सेस करायला लागेल. म्हणून आपण काय करतो, मेन पॅकेजची म्हणजे javaxची परमिशन घेतो, नंतर सर्वलेट या सब पॅकेजची परमिशन घेतो, नंतर HTTP नावाच्या सब पॅकेजची परमिशन घेतो, आणि नंतर योग्य क्लासकडे जातो, राईट. ओके, परंतु सर्वलेट या सब पॅकेजमध्ये अजूनही काही क्लासेस आहेत, अजूनही काही पॅकेजेस आहेत, ते डायरेक्टली अवेलेबल आहेत. मी तुम्हाला परत एकदा एक्झाम्पल देतो, ठीक आहे. तुम्ही घरामध्ये शिरताय, घराचं मेन डोअर आहे, तुमचं घराचं मेन डोअर म्हणजे javax आहे, ठीक आहे. जसं तुम्ही मेन डोअरने एंटर केला आतमध्ये, त्यावेळेला तुम्हाला तुमचा जो मेन हॉल आहे त्या मेन हॉलचा ॲक्सेस अवेलेबल झाला, ठीक आहे. मेन हॉलचा ॲक्सेस डायरेक्टली अवेलेबल झाला.
ठीक आहे. मेन हॉलचा ॲक्सेस अवेलेबल झाल्यानंतर काही आतमध्ये रूम्स आहेत घरामध्ये, त्या सगळ्या रूम्सना तुम्हाला डायरेक्ट ॲक्सेस नाही आहे. ओके, त्या रूम्स म्हणजे तुमचे एच टी टी पी नावाचं सब पॅकेज आहे. ओके, मेन हॉल म्हणजे तुमचा सवलेट आहे. ठीक आहे, पण तुम्हाला जर पर्टिक्युलर रूममध्ये जायचं असेल तर त्या रूमचा परत ॲक्सेस घ्यावा लागेल, त्या सब पॅकेजचा ॲक्सेस घ्यावा लागेल. पण जो कॉमन एरिया आहे, कॉमन एरिया मीन्स हॉल, ओके, युअर बाल्कनी, दिस इज द कॉमन एरिया. तर कॉमन एरियामध्ये जाण्यासाठी आपल्याला अजून ॲक्सेस घेण्याची गरज नाही, परमिशन घेण्याची गरज नाही, आपण डायरेक्टली जाऊ शकतो. ठीक आहे, म्हणजे सवलेटमध्ये जर आपण असू तर सवलेटसारखं दुसऱ्या क्लासेसकडे पण आपण डायरेक्टली जाऊ शकतो. पण स्पेसिफिकली एच टी टी पी सवलेट क्लासकडे जायचं असेल तर एच टी टी पी सब पॅकेजची परमिशन घेतली पाहिजे. ओके, तेव्हा कुठे अरेंज केली, अरेंजमेंट कशी आहे त्या गोष्टीची, त्याच्यावर ह्या गोष्टी खूप डिपेंडंट असतात. ओके, किंवा खूप डिपेंड करतात ह्या गोष्टी. अजून एक तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो, आपल्याच कॉलेजचं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. तुम्ही मेन डोअरमध्ये एंट्री करताय, मेन डोअरच्या आतमध्ये येत आहे, तेव्हा तुम्हाला कॉलेजच्या कॉमन एरियामध्ये एंट्री अवेलेबल आहे. ठीक आहे, तुम्ही फर्स्ट फ्लोअरवर आला तर अजून एक कॉमन एरिया आहे तुमच्याकडे, त्या कॉमन एरियाची एंट्री अवेलेबल आहे. ठीक आहे, परंतु तुम्हाला कॉम्प्युटर डिपार्टमेंटमध्ये यायचं असेल तर स्पेसिफिक डोअर आहे, त्या डोअरमधून तुम्हाला एंट्री घ्यावी लागेल. ठीक आहे, मग काही वेळेला असं असतं की आपल्याला स्पेसिफिक ठिकाणी जायचं असेल, कॉमन एरियामध्ये जायचं नसेल, आपल्याला स्पेशल एरियामध्ये जायचं असेल तर सेपरेट परमिशन घेण्याची आवश्यकता असते. ठीक आहे, तेव्हा एच टी टी पी सवलेट हा काय सेपरेट परमिशन घेण्याचा क्लास आहे, म्हणून त्यासाठी आपल्याला एच टी टी पी सब पॅकेजची परमिशन घ्यावी लागते. तेव्हा एक्झॅक्टली अरेंजमेंट कशी आहे आपल्याकडे त्याच्यावर ह्या गोष्टी डिपेंड करतात. ओके, ह्याबद्दल आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, डिस्कशन पण केलेलं आहे. ठीक आहे, so now what we can do is we will discuss the next part, right? So in the next part we are having a java.io statement. Okay, so it is for input output. This is a package for input output. This is the third package, right? Now the next part is the public class. Name of the class is demo servlet. You can identify this is the name of the class, demo servlet, and demo servlet class is extending a http servlet. Okay, we are using a http servlet class, that's why we are using the package. First we are using a first import statement, right? Because http servlet is present inside a http sub package. आता तुम्हाला समजलं असेल आपण का पहिलं इम्पोर्ट स्टेटमेंट वापरतोय. ठीक आहे, ह्या कारणासाठी आपण फर्स्ट इम्पोर्ट स्टेटमेंट वापरलेलं आहे. ठीक आहे, अनवॉन्टेड पॉट मी इरेज करतो. नाव द नेक्स्ट लाईन इज द ओके, सो वी हॅव स्टार्टेड द क्लास. ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ अवर क्लास, right? So this is the starting point. Okay, this is the curly braces. Okay, starting braces. After that we are having a do get method. In servlet there are two methods. The first method is a do get method. First one is a do get method, and the second method is a do post method. I have told or I have discussed about these two methods previously also, right? So whether it is a do get method or whether it is a do post method, for both methods we are having only two parameters. आपल्याकडे दोन पॅरामीटर असतात. पहिला पॅरामीटर काय आहे, एच टी टी पी सर्वलेट रिक्वेस्टचा ऑब्जेक्ट, आणि सेकंड पॅरामीटर काय आहे, एच टी टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्सचा ऑब्जेक्ट. तेव्हा फर्स्ट पॅरामीटर रिक्वेस्ट घेण्यासाठी असतो, सेकंड पॅरामीटर आउटपुट देण्यासाठी असतो, रिस्पॉन्स देण्यासाठी असतो. याबद्दल आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. ठीक आहे, पण मेथड कोणत्या आहेत तर डू गेट अँड डू पोस्ट. ठीक आहे, मग गेट मेथड, डू गेट मेथड कधी वापरायची, ज्या वेळेला आपण एच टी एम एलमध्ये गेट मेथड वापरतो त्यावेळेला सवलेटमध्ये आपण डू गेट मेथड वापरायची. ज्या वेळेला आपण एच टी एम एलमध्ये पोस्ट मेथड वापरतो त्यावेळेला सवलेटमध्ये पोस्ट मेथड वापरायची. कदाचित तुम्हाला एच टी एम एल पार्ट झाला असेल फर्स्ट इयरमध्ये, तेव्हा एच टी एम एलमध्ये ह्या गोष्टी बघितल्या असतील, गेट रिक्वेस्ट अँड पोस्ट रिक्वेस्ट. इफ यू हॅवंट सीन इट, ओके, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन्स. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, and one more thing is that we are discussing the conceptual part or theoretical part. Okay, if it is possible for you at your home, if you are having a system, desktop or laptop, then you can try to practice these codes. If the laptop or desktop is not available, then only we will see it. Okay, once the college will restart. तर पॅनिक होण्याची काय आवश्यकता नाही. जर कोडिंग करता येत नसेल, तुमच्याकडे मशीन नसेल, डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप नसेल, तर आपण प्रॅक्टिकल सेशन ज्या वेळेला इथे घेणार आहोत त्यावेळेला ह्या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की एक्सपेक्टेशन काय आहे ऑनलाईन लर्निंगचं, ॲटलिस्ट कन्सेप्च्युअल लेवलला तुमचं लर्निंग झालेलं असलं पाहिजे. मग ज्या वेळेला तुम्ही इथे याल, कॉलेज ज्या वेळेला रिओपन होतील त्यावेळेला प्रॅक्टिकल्सवर आपल्याला भर देता येईल.
थिअरी सेशन न घेता त्याऐवजी प्रॅक्टिकल सेशन जास्त घेता येतील किंवा काही थिअरी क्लासेस प्रॅक्टिकल म्हणून वापरता येतील. कारण ऑलरेडी आपण थिअरी पॉईंट्स डिस्कस केलेले आहेत, राईट. तेव्हा आपला भर कशावर असला पाहिजे, प्रॅक्टिकल्सवर भर असला पाहिजे. तेव्हा पॅनिक होण्याची गरज नाही. सिस्टीम असेल तर तुम्ही कोडिंग करा, नसेल तर आपण नंतर करूया. ॲटलीस्ट अंडरस्टँड करा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वी हॅव डिस्कस अबाउट these two parameters. The first is the request and second is the response. So there are two methods, that is a do get method and do post method. When to use do get? When in a HTML you are using a get method, in a servlet we will use a do get method. Similarly, when in your HTML you are using a post method, corresponding to it, okay, in a servlet we will use do post method. Okay, what is the significance or what are the difference point between these two methods? We will discuss it later on. What is the difference between get request and post request? We will discuss this in later sessions. Don't worry about it. So currently we are using a do get method only. Okay, so within that class we are having a method that is a public void do get method, right? So this is our method, public void do get. It is having a 2 parameters. Okay, and this method may throw an exception, may creates an exception. There is a possibility of exception. Hence we are using a keyword throws. We are using a keyword throws servlet exception or IO exception. There are 2 types of exception possible. One is servlet exception and the second is IO exception. So when client or customer is giving a input request, at that time, or when we are giving a response to a client, at that time there is a possibility of exception. So such kind of exceptions are handled by the IO exception. And one more thing is that I have already told you in the last session that in a servlet, in case of servlet, we try to display output on a web browser. We are not displaying output by using a console window, or we are not displaying output on your NetBeans output window. We are displaying output on web browser. So it is possible that your servlet may not possibly communicate with your web browser, or may not successful in communicating with the web browser. We have tried to communicate it, but it is a possibility that in some cases, in some situation, your HTML, your Java code or Java servlet may not successfully communicate with the web browser. In such cases, servlet exception arises. So there is a possibility of 2 types of exception, that is a servlet exception or IO exceptions. So we are throwing those exceptions here at this particular line. Okay, after that, after these things, okay, what we have started the do get method, right? And the first line is we are setting the content. Now we are setting the content. Why we are setting the content? Because we are showing the output on a web browser. On a web browser we can display some HTML content. Okay, you have executed some HTML codes in your first year, right? Okay, you have seen it. Okay, you have written HTML tags and then you have executed those codes. Okay, you have seen it, the output also. Okay, so जी मुलं फर्स्ट इयरमध्ये डिप्लोमाला आलेली होती त्या सगळ्या कॅन्डिडेट्सनाही माहिती आहे की HTML कसं वापरायचं, स्क्रिप्ट कशी रन करायची, आउटपुट कसं बघायचं. ठीक आहे, जे डायरेक्ट सेकंड इयरला आले होते किंवा ज्यांचा बॅकग्राऊंड कॉम्प्युटर सायन्स नाही आहे त्यांना ही गोष्ट नवीन असेल, आपण ती गोष्ट प्रॅक्टिकल सेशनला बघू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण जवळपास 70 to 80% स्टुडंट्सना ही गोष्ट माहिती असेल की HTML कसं वापरायचं, किंवा तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे घरी, तुम्हाला जर इच्छा असेल तुम्ही गुगलवर जाऊन HTML एडिटर कसे असतात, HTML कोड कसा यूज करायचा असतो ह्याबद्दल शिकू शकता. आणि खूप इझी आहे ह्या गोष्टी. ओके, प्रत्येक गोष्ट आपण डिस्कस केलीच पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. तुम्हाला जर जमलं नाही तर आपण ज्यावेळेला प्रॅक्टिकल सेशन घेऊ त्यावेळेला हे नक्की करणार आहोत. पण जर तुमच्याकडे फावला वेळ असेल, भरपूर वेळ अवेलेबल असेल, आता वेळ आहे तुमच्याकडे बऱ्यापैकी, त्या वेळेमध्ये ह्या गोष्टी इझिली बघू शकता तुम्ही. ठीक आहे. सो अदरवाईज जवळपास 70% मुलांनाही माहिती आहे की HTML कोड कसा लिहायचा, स्क्रिप्ट कशी रन करायची, आउटपुट कसं बघायचं. ज्याने 12th मध्ये कॉम्प्युटर सायन्स घेतलं होतं त्यांना पण ही गोष्ट माहिती आहे. सो व्हॉट हॅपन्स, ओके, दॅट वेब ब्राउझर कॅन अंडरस्टँड HTML टॅग्स. It is possible for a web browser to understand HTML tags. Web browser do not understand normal English language. It understands HTML tags or XML tags. So that's why what we are doing it. Okay, we are setting the content type. Means we are setting the
language, okay, for a web browser as HTML language. So what we are using it, res dot set content type in bracket in a double quotation we are having text slash HTML. म्हणजे आपण सांगतो आहे आपल्या वेब ब्राउझरला की तुला HTML टॅग्स किंवा HTML लँग्वेज काय करायची, अंडरस्टँड करायची आणि HTML लँग्वेजला अंडरस्टँड करून आउटपुट दाखवायचं आहे, असं आपण कोणाला सांगतो आहे, आपण कोणाला ब्राउझरला सांगतो आहे. आणि ब्राउझरला सांगतो आहे म्हणजे आउटपुट करतो आहे. मग ज्या ज्या वेळेला आपण आउटपुट करतो त्या प्रत्येक वेळेला HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण वापरणार आहोत. मी परत रिपीट करतो आहे, आपण ज्या ज्या वेळेला एखादी गोष्ट आउटपुट करतो म्हणजे आपण करतो म्हणजे प्रोग्रॅमच्या मदतीने, प्रोग्रॅममधून किंवा प्रोग्रॅमच्या मदतीने एखादी गोष्ट आउटपुट करण्याचा प्रयत्न करतो, डिस्प्ले करण्याचा प्रयत्न करतो, त्या वेळेला तो काय वापरतो, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सचा ऑब्जेक्ट वापरतो. जसं आपण कोर जावामध्ये system.out.println वापरतो आउटपुट देण्यासाठी, सिमिलरली आपण जावा सर्व्हलेटमध्ये आउटपुट देण्यासाठी HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स या क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरतो. आणि ते काय ऑब्जेक्ट बनवलं आहे इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल की कोणतं ऑब्जेक्ट आपण इथे बनवलं आहे, ओके, RES. दिस इज माय ऑब्जेक्ट, RES इज द ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्टचं नाव तुम्ही बदलू शकता, तुम्ही RES, RES1, RES2, response1, you can give it, it is up to you. Okay, in this case they have used the name as a RES, that's why we are using it, राईट. सो RES डॉट सेट कंटेंट टाईम. तेव्हा एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, तुमच्या डोक्यामध्ये फिक्स करा की ज्या ज्या वेळेला आउटपुट द्यायचं असेल किंवा आउटपुट रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी करायची असेल त्या प्रत्येक वेळेला HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स या क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरायचं. आणि ज्या ज्या वेळेला आपल्याला इनपुट घ्यायचं असेल किंवा इनपुट रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी करायची असेल त्या प्रत्येक वेळेला HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट या क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरायचं. ओके, आय थिंक द थिंग्स आर क्लिअर टू यू, मोर क्लिअर टू यू, right? Okay, so we have discussed up to this part, right? Now the next line is a print writer class. Okay, here we are creating an object of a print writer class. Now what is the speciality of print writer class? By using system.out.println statement in core Java, we have seen it, we are using system.out.println statement. What we are doing, we are outputting or we are displaying a message or output on a console window, okay. But in this case we want to demonstrate or we want to show the output not on a console window, we want to show it on a web browser, right? So we want to show the output on a web browser. This is our requirement in this case. Okay, so to show the output on a browser window, there is a speciality available or the special feature is available in Java, that is a print writer class. Name of the class is print writer class. So this class is available, and by using this class we can output the message or we can show the output, particular text output on a web browser, right? Okay, so print writer class, okay, we have to create object of this class. So here we have created object, that is a print writer PW. Now you can give any name to that particular object. You can give PW1, P1, P2, P4, P10, it is up to you. Okay, in this case we have used the PW. Okay, and how to create this particular object? So print writer object is created not by using a new keyword. तेव्हा प्रिंट रायटर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी न्यू कीवर्ड आपल्याला वापरायचा नाही आहे. जनरली आपण एखाद्या क्लासचा ऑब्जेक्ट ज्या वेळेला क्रिएट करतो त्यावेळेला न्यू कीवर्ड वापरतो. आतापर्यंत आपण बऱ्याच वेळा हे बघितलेलं आहे. परंतु काही हे अपवाद आहे जावामध्ये ज्या ठिकाणी, ओके, काही अपवाद आहे ज्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं की न्यू ऑपरेटर न वापरता ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागतं. सो टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिंट रायटर क्लास, ओके, the provision is available, and the provision is, okay, you want to create a print writer class object, but you have to use a get writer method. Okay, which method you want to use? That is get writer method. Sorry. Okay,
Okay, so to create an object of a print writer class, okay, we have to use the method called as getWriter method. Okay, and to call this getWriter method, we have to use object of our HTTP servlet response class, that is RES. Okay, so RES dot getWriter method. GetWriter. Once you call this method, the method automatically creates object of printWriter class. Object of printWriter class. So can any one of you tell me what is the return type of getWriter method? getWriter मेथडचा रिटर्न टाईप काय असला पाहिजे? खूप सोपा आहे, त्यालाच प्रश्न विचारायचा, getWriter मेथड कुठे प्रेझेंट आहे? ओके, आपल्याला उत्तर मिळणार. ओके, कुठे प्रेझेंट आहे? तर आता विचार करायचा की getWriter, आता कसा विचार करायचा तुम्ही शिकवतोय, तुम्हाला हे मला आलंच पाहिजे प्रत्येकाला. ॲज अ प्रोग्रॅमर जावा प्रोग्राम हे आलं पाहिजे. हे जर तुम्हाला यायला लागलं तर मग तुम्ही कोणतंही प्रोग्रामिंग करू शकता. फॅकल्टीची गरज नाही, ट्रेनरची गरज नाही. आता विचार करायचा, बघा कसा विचार करायचा. ओके, कोणत्या मेथडबद्दल बोलतो आहे आपण? getWriter मेथडबद्दल बोलतो आहे. ठीक आहे, getWriter मेथडलाच स्वतःला विचारायचं की तुला कॉल करण्यासाठी, म्हणजे मेथड कॉल करण्यासाठी कोणाची गरज लागली? क्लास नेमची गरज लागली की ऑब्जेक्टची गरज लागली? तर आपल्या लक्षात आलं की ऑब्जेक्टची गरज होती आपल्याला. म्हणजे पहिली गोष्ट समजली की getWriter मेथड कोणती मेथड आहे? नॉन स्टॅटिक मेथड आहे. नॉन स्टॅटिक मेथड आहे, NS, राईट. मग त्या मेथडला कॉल करण्यासाठी आपल्याला कोणाची गरज होती? ऑब्जेक्टची गरज होती. मग कोणाच्या ऑब्जेक्टची गरज होती? तर आपण RES नावाचं ऑब्जेक्ट वापरलं. मग हे RES ऑब्जेक्ट कसं बनवलं? तर HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स नावाच्या क्लासने बनवलं. कोणी बनवलं बघा? HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स क्लासने हे ऑब्जेक्ट बनवलं. ठीक आहे, इथे दिलं आहे बघा, हायलाईट केलं आहे, RES इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. ओके, त्याने बनवलं. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की आपण RES ऑब्जेक्ट वापरतो आहे, जे HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स क्लासचा ऑब्जेक्ट आहे, आणि त्याचा वापर करून जर मी getWriter मेथडला कॉल करत असेल तर getWriter मेथड कुठे प्रेझेंट असली पाहिजे? getWriter मेथड हॅज टू प्रेझेंट बिटवीन HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स क्लास. So indirectly getWriter is a member function of HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. ओके, शब्द खूप मोठे असतात, काम सोपं आहे. मेंबर फंक्शन आहे ते, त्याचा पार्ट आहे. ठीक आहे, आणि नेक्स्ट पार्ट, getWriter मेथड काय रिटर्न करणार आहे आपल्याला समजतं आहे. getWriter मेथड आपण जिथे कॉल केली त्याच्या आधी काय लिहिलं? printWriter क्लासचं ऑब्जेक्ट लिहिलं. printWriter क्लासचं नाव, त्याच्यापुढे ऑब्जेक्ट. याचा अर्थ getWriter मेथडचा काय रिटर्न टाईप असला पाहिजे? printWriter. ओके, इट इज पॉसिबल. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक मेथडचा एक रिटर्न टाईप असतो. काही केसेसमध्ये व्हॉइड असतो, काही केसेसमध्ये INT असतो, किंवा काही केसेसमध्ये डबल असतो. जर INT असेल तर एका इंटिजर व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करतो आपण. मेथडला कॉल करतो आणि कॉल केल्यानंतर आलेली व्हॅल्यू एका इंटिजर व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करतो. डबल असेल तर आलेली व्हॅल्यू एका डबल व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करतो. पण जरुरी नाही दरवेळेला ते प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप असले पाहिजेत. काही वेळेला असं पण होऊ शकतं की मेथडला कॉल केल्यानंतर आपल्याला नॉन प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप येऊ शकतात. म्हणजेच काय, एखाद्या क्लासचा ऑब्जेक्ट मिळू शकतो. मिळालं ना आपल्याला? printWriter हा क्लास आहे, त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपल्याला रिटर्न झालं. सो इट इज रिटर्निंग a printWriter class object. So return type of getWriter must be printWriter. Now entire part is clear to you. ओके, आता आपण printWriter क्लासचं ऑब्जेक्ट बनवलं. ठीक आहे, printWriter क्लासचं ऑब्जेक्ट PW बनलं. आणि आता त्यानंतर आपण काय करणार आहोत की मेसेज प्रिंट करणार आहोत. सर्व्हलेटचा वापर करून वेब ब्राउझरवर मेसेज प्रिंट करणार आहोत. तर कसा प्रिंट करणार आहोत बघा? PW, दॅट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ printWriter डॉट println मेथड. जसं आपण system.out.println वापरायचो त्याऐवजी आता pw.println. व्हॉट वी आर युजिंग? pw.println. ओके, आता तुम्हाला माहिती असेल आपण ज्या वेळेला printlnमध्ये एखादी गोष्ट आउटपुट करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला println नेहमी एक स्ट्रिंग गोष्ट घेते, स्ट्रिंग व्हॅल्यू आउटपुट करते. मग स्ट्रिंग व्हॅल्यू आउटपुट करते म्हणून डबल कोटेशनमध्ये येतं. ठीक आहे, आता ब्राउझरला फक्त HTMLची लँग्वेज समजते, HTML टॅग समजतात. कारण आपण इथे सांगितलं आहे बघा, इथे आपण कंटेंट टाईप सेट केला आहे या लाईनला. ओके, वी हॅव सेट द कंटेंट टाईप. कोणता कंटेंट टाईप आहे? HTML आहे. ह्याचा अर्थ ब्राउझरला HTMLची भाषा अंडरस्टँड करायची आहे, समजून घ्यायची आहे. तुम्हीच ब्राउझरला सांगितलं आहे की यू हॅव टू अंडरस्टँड ऑर यू हॅव टू इंटरप्रेट इन HTML लँग्वेज. मग त्याप्रमाणे तो काम करणार आहे. मग ब्राउझरला तुम्हाला कोणते टॅग द्यावे लागतील? HTML टॅग द्यावे लागतील. आता HTML टॅग आपण सर्व्हलेटमध्ये आपल्याला वापरायचे आहेत. आपण ते डायरेक्टली वापरू शकतो का? वापरू शकत नाही.
कारण सवलेटची जी फाईल आहे ती कशी सेव्ह होणार आहे, .java एक्सटेन्शन सेव्ह होणार आहे. आणि सवलेट्स क्लास हा कोण कंपाईल करतो आहे, जावा कंपायलर कंपाईल करतो. तेव्हा जावा कंपायलरला HTML टॅग्सबद्दल माहिती नसते. HTML टॅगबद्दलची माहिती फक्त HTML कंपायलरला आहे. म्हणजे आपल्या जावा कंपायलरला आपण हे सांगितलं पाहिजे की आता जो पार्ट येणार आहे ते त्याला तू कंपाईल करायचं नाहीस, ते कोणी कंपाईल करायचं, HTML कंपायलरने कंपाईल करायचं. आणि ती गोष्ट HTML कंपायलरकडे कुठे गेली पाहिजे, फॉरवर्ड झाली पाहिजे, रिडायरेक्ट झाली पाहिजे. ठीक आहे, तुम्हाला मी एक चांगलं एक्झाम्पल देतो हे समजण्यासाठी. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. ओके, कन्सिडर अ केस इन विच तुम्ही एका बँकमध्ये फॉर एक्झाम्पल एक कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करत आहे. कोऑर्डिनेटरचा अर्थ काय, एकापेक्षा जास्त गोष्टी तुम्ही एकत्र सांभाळताय. मग कोऑर्डिनेटरचं एक्झॅक्टली काम काय आहे की सगळ्या गोष्टी कोऑर्डिनेटर करू शकेल का, करू शकणार नाही. कोऑर्डिनेटर काय करणार आहे, पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, त्याच्याकडे बऱ्याच गोष्टी येतील किंवा बऱ्याच रिक्वेस्ट येतील. कोऑर्डिनेटर काय करेल, कोऑर्डिनेटर आलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी रिडायरेक्ट करेल, त्या माणसाकडे किंवा योग्य माणसाकडे रिडायरेक्ट करेल. बेस्ट एक्झाम्पल आहे की सेतू सुविधा केंद्र. प्रत्येक तहसील ऑफिसमध्ये आपल्याकडे आता सेतू सुविधा केंद्र आहेत किंवा ऑनलाईनसुद्धा आता अवेलेबल झाली आहेत. मग सेतू सुविधा केंद्र काय करतात, ते एक पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो, जनतेबरोबर बोलण्याचा एक पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असतो. कोण बोलतं, सरकार जनतेशी काय करतं, इंटरॅक्ट करतं किंवा गव्हर्नमेंट जनतेशी इंटरॅक्ट करतं. मग जनता आपल्या सगळ्या रिक्वेस्ट घेऊन येते. सातबाऱ्यावरची नोंद असेल किंवा एखादं सर्टिफिकेट असेल, नंबर ऑफ गोष्टी असतात ज्या सतत लागतात, उत्पन्नाचा दाखला असेल शालेय कामासाठी, जे काय असेल त्याच्यासाठी सेतू सुविधा केंद्रावर प्रत्येक व्यक्ती इंडिव्हिज्युअली काय करतात, अप्लाय करतात. ठीक आहे, मग सेतू सुविधा केंद्र काय करतं, आलेली रिक्वेस्ट त्या खात्याकडे काय करतं, रिडायरेक्ट. महसूल संबंधित असेल, सातबाऱ्यावरच्या नोंदी असेल तर महसूल खात्याकडे जातं, इतर काही नोंदी असतील, शैक्षणिक कामं असेल दुसऱ्या खात्याकडे जातं, अँड सो ऑन. ओके, फक्त काय, तो एक पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. ओके, संवाद साधण्याचा एक मार्ग आहे. त्यानंतर त्या गोष्टी वेगवेगळ्या ठिकाणी काय केल्या, स्प्रेड आऊट केल्या जातात. सिमिलरली आपण इथे काय करतो आहे, आपल्या जावा सवलेटकडे काय येणार आहे, हा पूर्ण कोड येणार आहे. जावा कंपायलरकडे हा पूर्ण कोड येणार आहे. कोणता कोड, demosolid.java ही फाईल जावा कंपायलरकडे येणार आहे. कंपायलर काय करेल, जेवढा जावाचा पार्ट आहे त्याला काय करेल, कंपाईल करेल. आणि जो HTML पार्ट आहे तो HTML कंपायलरकडे काय करेल, रिडायरेक्ट करेल. मग तुम्ही म्हणाल की HTML कंपायलरला कसं समजणार आहे, किंवा HTML कंपायलरला इन्स्टॉल करावं लागत नाही, कारण आपण IDE वापरतो आणि IDEमध्ये HTMLसाठी कंपायलरसुद्धा इनबिल्ट अवेलेबल आहे. जसा जावा कंपायलर अवेलेबल आहे, सिमिलरली HTML कंपायलर अवेलेबल आहे. आता तुम्हाला कारण समजलं असेल की HTML कंपायलर आपल्या जावा कोडमध्ये, आपल्या जावा कंपायलरबरोबर का आला पाहिजे, ह्याचं कारण आता तुम्हाला चांगलं समजलं असेल. कारण काही पार्ट HTMLचा असतो ज्याला कंपाईल करण्यासाठी किंवा इंटरप्रिट करण्यासाठी HTML कंपायलरची गरज असते. आणि याच कारणासाठी आपण IDE वापरतो, कारण IDEमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून ठेवलेल्या असतात. IDEमध्ये जावा कंपायलरला सुद्धा सपोर्ट दिलेला आहे आणि HTML कंपायलरला सुद्धा सपोर्ट दिलेला आहे. पण जुन्या काळामध्ये जेव्हा IDE अवेलेबल नव्हता त्यावेळेला सेपरेटली आपल्याला गोष्टी कराव्या लागत होत्या आणि कंपायलेशनसुद्धा सेपरेटली करावं लागत होतं. सो नावडेज इट इज व्हेरी इझी. this is very easy. By clicking this particular thing you can easily do it, right? So now the thing is that आपण काय करणार आहोत, println स्टेटमेंटमध्ये HTMLचे टॅग देणार आहोत. तो पहिला टॅग दिला HTML, नेक्स्ट टॅग दिला आहे बॉडी. तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता या ठिकाणी. सो these two tags are available here, at this line. After that we are giving a message, welcome to Servlet. After that these tags have been closed. So after that these tags have closed, that is the body is closed and HTML tag is closed. ठीक आहे, आपण जसं HTMLमध्ये टॅग स्टार्ट करतो, HTML तुम्ही बघितलं असणार, त्यामध्ये बॉडी, त्यामध्ये आपण मेसेज असेल तर मेसेज देतो, बॉडी क्लोज करतो. ठीक आहे, आणि त्यानंतर HTML क्लोज करतो. अजून बरेच टॅग आहेत, हेड टॅग आहे, टायटल टॅग आहे, ते आपण वापरू शकतो. पण हे फर्स्ट एक्झाम्पल असल्यामुळे फक्त लिमिटेड टॅग्स आपण वापरले आहेत. की सिमिलरली आपण इथे पण वापरले, फक्त लिहिण्याची पद्धत वेगळी आहे. तेव्हा एक्झॅक्टली इथे काय होतं आहे बघा,
ओके, अशा जावा सवलेटमध्ये एक्झॅक्टली काय केलं जातं आहे, ओके, वी आर रायटिंग अ जावा कोड, राईट, वी आर रायटिंग अ जावा कोड, ओके, वी हॅव स्टॉप दिस जावा कोड, ओके, ॲट पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाईम. एका ठराविक वेळी आपण तो काय करतो, जावा कोड स्टॉप करतो आणि HTML कोड देतो. ओके, त्यानंतर HTML कोड स्टॉप करतो आणि त्यानंतर परत काय करतो, जावा कोड लिहितो. म्हणजे हा जो इंटरमिजिएट पार्ट आहे तो कोण एक्झिक्यूट करणार आहे, HTML कंपायलर एक्झिक्यूट करणार आहे आणि बाकी पार्ट कोण करणार आहे, जावा कंपायलर करणार आहे. सो इट इज एम्बेडिंग म्हणजे काय, एकामध्ये एक गोष्ट ठेवणे. ओके, मोठ्या बॉक्समध्ये छोटा बॉक्स ठेवणे, म्हणजेच वी आर एम्बेडिंग अ स्मॉलर बॉक्स इनसाइड अ बिगर बॉक्स. सिमिलरली हिअर वी आर एम्बेडिंग अ HTML कोड इनसाइड अ जावा कोड. एकदा HTMLचा पार्ट आपला संपला की HTMLचा पार्ट संपल्यानंतर आपण काय करतो, PWला क्लोज करतो. ओके, ह्या ठिकाणी आपण PWला क्लोज करतो. PW म्हणजे प्रिंट रायटर क्लासचा ऑब्जेक्ट, त्याला क्लोज करतो. आपण रायटिंग ॲक्टिव्हिटी करत होतो, आता ब्राउझरला सांगतो की रायटिंग ॲक्टिव्हिटी संपली, त्यानंतर मेथड क्लोज केली आणि क्लास क्लोज केला. सो दिस इज वन डेमो एक्झाम्पल. ओके, इन द नेक्स्ट सेशन आय विल शो यू हाऊ टू राईट द कन्फिगरेशन डिटेल्स फॉर दिस एक्झाम्पल. आपलं एक्झाम्पल कंप्लीट झालं नाही आहे अजून, आपण फक्त जावा सवलेट कसं लिहायचं ते बघितलं आहे. पुढच्या सेशनमध्ये आपण कन्फिगरेशन कसं करायचं ते बघू. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.